اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو. بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں. ہاں بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے لیکن خوشی بھی نہیں ہے. خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، منانا. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا. بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں، مسئلہ ہے خوشی منانا. منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی، صرف عید کے دن یا کوئی خوش یعنی یا کوئی کھانا کھلا کے. تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا، آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے. بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے. بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے، اس طرح تو منائی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس دن آپ عید کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بیٹا نہ اتنی پیدائش کی خوشی منا کہ تجھے وفات بھول جائے، نہ اتنا وفات کا غم لے کہ نہ تجھے پیدائش بھول جائے. مجھے کہنے لگا وفات غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو، میرے پاک پیغمبر زندہ ہیں. میں نے کہا زندگی تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہ وفات کے بعد قبر مبارک کی زندگی ہے، وہ تو وفات کے وعدے کے بعد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات حسرت آیات کا وعدہ پورا ہوا، قبض روح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک کی زندگی ہے. اہل حق مانتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. میرے پاک پیغمبر کے زندگی کے ہم قائل ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، میری قبر پہ درود پڑھو گے میں خود سنوں گا. ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ، دور سے پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے آئیں گے. میں نے کہا میں تو مانتا ہوں، لیکن یہ کیا مطلب کہ جس کا کوئی مر گیا ہو وہ وفات کی بات کرے؟ وفات تو ہوئی ہے. کہتے ہیں نہیں قبر میں زندگی مل گئی ہے تو ہم موت کی بات نہیں کرتے. میں نے کہا یہی بات ہے، قبر میں زندگی ملی ہے تو بھنگڑے بنانا شروع کر دے، باجے اور باجیاں نکالنا شروع کر دے، یہی بات ہے. اچھا ذرا جگر تھام، دل پہ ہاتھ رکھ،
सीने पर हथेली रख, अब मेरी बारी आई है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मनाए जा रहे हैं, ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स मनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? ईजाद करना बिदआत है, अपनी ही ईजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। मनाना कहाँ लिखा है? मिलाद के माना पैदाइश, कहिएगा, जन्म, बर्थ। आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं आप। अरबी में बर्थ सर्टिफिकेट आज भी तमाम अरब मुल्कों में चले जाओ, उसके ऊपर लिखा होता है शहादा मीलाद। तो मीलाद के माने क्या हुए? ऊंची। अच्छा, अब समझदार लोगों ये बताओ, मीलाद मखलूक का होता है या खालिक का? खालिक पैदा करने वाला अल्लाह, मखलूक जो पैदा हुए, तो मीलाद किसका होता है? तो मीलाद पूछना चाहते हो, मखलूक तो पैदा ही हुई है, फिर भी पूछना चाहते हो मीलाद मनाना कहाँ लिखा है? खालिक पैदा नहीं होता, मखलूक पैदा होती है। तो मीलाद मनाने वाले यही बताते हैं हम नबी को मखलूक मानते हैं, इसीलिए मीलाद मनाते हैं। अर्श से मिलाद शुरू नहीं होता, मिलाद अर्श से शुरू होता है। बेशक बेशक। ये एतराज है कि शायद जो अली का जिक्र ज्यादा करते हैं वो नबी की बात कम करते हैं। ये गलत एतराज है। हम अली अली करते इसलिए हैं ताकि जमाने को नबी नबी करने की तज़ीम आ जाए। हम अली की बातें जमाने को इसलिए ज्यादा सुनाते हैं, हम इसलिए ज्यादा सुनाते हैं ताकि जमाने को पता चले कि जिसका अली ऐसा है उसका नबी कैसा हो, जिसका गुलाम ऐसा है उसका इमाम कैसा हो, जिसके कदमों में बैठने वाला ऐसा है वो सरदार कैसा हो। और मैं मिंबर की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि हमने अली की वजह से नबी को नहीं माना, हमने नबी की वजह से अली को माना। इसलिए हमें नबी ने बताया तो हमने अली को मान लिया। हम कभी भी अली को ना मानते अगर नबी का हुक्म ना होता। खुम्मे गदीर पे नबी हाथ ना उठाते, हम कभी ना मानते। नबी ने बाजू पकड़ के दिखा दिया और कुरान कहता जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। नबी ने हमें अली दिया और हमने ले लिया, और हमें इज्जत रिसालत करके भी अबू तालिब के बेटे अली ही ने बताई है कि नबी की इज्जत कैसे करनी है। कूफे का मिंबर था, नहजुल बलागा में है कि कूफे के मिंबर पे अली बैठे थे। एक यहूदी आ गया, उसने आके अली से सवाल किया। उसने या अली ये इतने सवालात के जवाब जो इतनी आसानी से दे देते हो, या अली ये इल्म कहाँ से सीखा है, ये इल्म कहाँ से पढ़ा है? या अली हमें बता तूने कहाँ से सीखा और कहाँ से पढ़ा? अली कह सकते थे ये मेरा इल्म है, अली कह सकते थे ये मेरा शऊर है, अली कह सकते थे ये मेरी इमामत की वजह से है। अली के जुमले आज भी नहजुल बलागा में है। अल्लाह यहूदी को देके फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह, ये जो मेरे सीने में इल्म है ये रसूल के लुआब चूसने की वजह से है, ये रसूल के जुबान चूसने की वजह से है। इतना जुमला कहना था, यहूदी ने अली के कदमों पे हाथ रखा, हाथ रख अब मुझे कलमा पढ़वा दीजिए। अल्लाह देखेगा अब कलमा क्यों पढ़ा है? उसने कहा मैंने तेरा नबी देखा नहीं है, इल्म तेरा देखा है, लेकिन कलमा इसलिए पढ़ने लगा हूं जिसका शागिर्द ऐसा है वो उस्ताद कैसा होगा, जिसका गुलाम ऐसा है वो नबी कैसा होगा। उसने अली के कदमों पे हाथ रख के कलमा पढ़ा। या एक शख्स उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा या अली आज समझ में आया ये इल्म आपका जाती नहीं, ये तो रसूल के लुआब की वजह से है। फिर अली तुम्हारा कमाल तो नहीं, ये कमाल तो हमारे नबी के लुआब का है। अली जलाल में अगर जाहिल न पर अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। बिस्मिल्लाह अभी लुआ बोला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अभी लुआ बोला है, लहू नहीं बोला। और मैं नबी का लहू, मैं नबी का खून हूं।
नबी ने फरमाया था, या अली लहमो का लहमी दमो का दमनी, ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। लिहाजा इज्जत अली करने वालों को पता है कि इज्जत नबी क्या है। जमाना परेशान है खत्म नबूवत के हवाले से। कभी कहीं से नबूवत पे हमला हो रहा है, कहीं कहीं से खत्म नबूवत पे हमला हो रहा है। मस्जिदों में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, बच्चों को बताया जा रहा है कि बेटा हमारा नबी आखिरी नबी है, इसके बाद किसी नबी को नबी नहीं हम मान सकते। ये बच्चों के जहनों में बताया जा रहा है ताकि हमारा बच्चा किसी गैर के हाथों में आके कहीं खत्म नबूवत का इनकार ना कर दे, किसी दूसरे को नबी ना मान ले। जमाना परेशान है, हम बड़े मुतमईन हैं, इसलिए कि हमने बाबा जी मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा दिया है। हमारे बच्चे जब अलीउन वलीउल्लाह पढ़ लेते हैं फिर उन्हें समझाने की जरूरत नहीं रहती, फिर उन्हें पता चल जाता है जब अली जैसा बंदा नबी नहीं बन सका, किसी और की औकात ही क्या। खत्म नबुव्वत की सबसे बड़ी दलील का नाम अलीउन वलीउल्लाह। लिहाजा हम शिया सुन्नी, क्योंकि ये मुश्तरका इज्तिमा है, मुश्तरका रौनक है, अल्लाह इस रौनक को हमेशा यूं ही सलामत रखे। अल्लाह मर्द फकीर का साया हमेशा आपके सर पे सलामत रखे। अल्लाह बादशाह जी क्यों इस कौम के सर पे हमेशा सलामत रखे। रूहानियत की फजा में रहने वाले लोग हो, मौलवी से ज्यादा फकीर को मानने वाले लोग हो, और वहां कभी दहशत गर्दी नहीं होती जहां फकीर का राज, जहां कोई ना कोई अली का बेटा वली की हैसियत से मौजूद हो। लिहाजा शिया सुन्नी जितने मुश्तरका अहबाब तशरीफ फरमाए, हमारे झगड़े हैं नबूवत के बाद, नजरियात का इख्तलाफ है नबी के बाद। नबी के बाद किसी ने खिलाफत को माना, किसी ने इमामत को माना, यह हर एक के अपने शऊर की बात थी, इस बात पे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन नबी तक तो एक है, नबूवत तक तो सारे एक है ना जी। नबी के बाद किसी ने खिलाफत को तस्लीम कर लिया, किसी ने इमामत को तस्लीम कर लिया, कोई सहाबा को मानता है, कोई अहले बैत को मानता है। फर्क ये भी ज्यादा नहीं है, बात सिर्फ थोड़ी समझने वाली है। जो नबी से प्यार करते थे उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनसे नबी प्यार करता था उन्हें अहले बैत कहते हैं। या मैं जुमला थोड़ा और आसान कर दूं, या मैं जुमला थोड़ा और आसान कर देता हूं, जो नबी को उठाते थे उसे सहाबी कहते हैं, और जिन्हें पैगंबर उठाते थे उन्हें अहले बैत कहते। अगर कोई मौसम की वजह से नहीं बोल सका, जुमला और आसान कर देता हूं, जो नबी के थे वो सहाबी थे, जो नबी से थे वो अहले बैत थे। यार के वाला रिश्ता है जिस्म के साथ, से वाला रिश्ता है नबी की रूह के साथ। फातिमा तो बस अतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, या अली अंत मिन्नी, है अली तो मुझसे, हसन मिन्नी, हसन मुझसे। इसका मतलब यहाँ के नहीं है, यहाँ से है, और दरूद के वालों पे नहीं होता, दरूद से वालों पे। लिहाजा नबी को, नबी इज्जत इस्लाम की चाहते हैं तो हमें इज्जत नबी की करना पड़ेगा। ये कोई नबी की इज्जत नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा नबी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह 40 साल के बाद नबी बना। ये नबी की इज्जत नहीं है, ये तौहीन रिसालत है। जब मैं यहां पहुंचा मैं तब भी खतीब था, मिलाद में देर थी, 2-3 घंटे मुझे आराम का मौका मिल गया। जब तक मैं कमरे में बैठा रहा मैं तब भी खतीब था। मिंबर पे आके मैंने खिताबत का अजहार किया है, कमरे में चुप था, सुनने वाला कोई नहीं था। मिंबर पे बोल रहा हूं क्योंकि सामने मजमा है। नबी 40 साल तक चुप रहे, 40 साल के बाद अजहार किया, 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुना। अरब के जाहिलों से मनवाना था, बर्तन बड़े गंदे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहां रखा था। पहले उन्हें ताहिर किया,
پھر انہیں بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے، نبی تھے. نبی آ کے نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے. جو ہو نہ اور بن بیٹھے وہ نبی نہیں ہوتا. اب یہ نبی کب سے ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ جب علی ولی اللہ پڑھنے والے، جب علی کے نوکر عقیدہ رسالت پڑھے تو پھر کیسے پڑھتے؟ اب آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نبی کو کب سے نبی مانتے ہیں؟ جب کب بھی نہیں تھا. کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا. ربیع الاول کا تو ابھی وجود ہی نہیں تھا. ربیع الاول چاند کی وجہ سے ہے، چاند تو ابھی خلق ہی نہیں ہوا تھا. چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، سورج تو ابھی آیا ہی نہیں تھا. سورج آسمان پہ چمکتا ہے، آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا. کائنات ابھی خلق ہی نہیں ہوئی تھی، زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. میں کیا کہوں، جس نے یہ لکھا کہ زمانے میں اندھیرا تھا اس نے بھی غلطی کی. اندھیرا بھی مخلوق ہے، سناٹا بھی مخلوق ہے. کچھ بھی نہیں تھا. میری زبان جبریل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے. میں کیا کہوں کہ کیا تھا اور میرا نبی تھا. پھر اگر شیعہ سنی بیٹھے ہو تو میں ایک سطر کہنے لگا ہوں، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا. کبریائی اپنی تنہائی میں تھی، وحدت اپنی وحدت میں تھی. کہتا بھی تو اللہ ہے تو کسے کہتا؟ اس نے چاہا کہ کسی کو تو پتا چلے کہ میں خدا ہوں. پھر اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. اب جو میلاد عرش سے سننا چاہتے ہو ذرا سر اٹھانا. اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. اس نے نور کو علیحدہ کر کے کہا اب تو نے جا کے بتانا ہے کہ میں ہوں. تو نے زمانے کو جا کے تعارف کروانا ہے کہ کوئی اللہ ہے. اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کر کے اس نے اس نور کو مقدس ترین پردوں میں رکھ دیا. 12,000 سال تک یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لا یلہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لا یسہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ میں تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ان 12 پردوں سے نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہ مئۃ الف فقطر 24. اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا. برابری نبی کی نہ کرنا. تیرا پسینہ گرے بیماریاں بنتی ہے، اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتی. بسم اللہ. پسینے کے قطرے گرتے گئے اور خدا نبوتیں دیتا گیا. آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ کائنات بنی کیسے. معصوم فرماتے خالق العرش من العرق راسہ، نبی کے سر کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا. اور قطر کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ پسینہ معاذ اللہ کوئی کثافت ہے، نور سے نور گر رہا ہے. خلق العرش من العرق راسہ، نبی کے سر کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا. خلق الانبیاء من العرق جبین،
नबी की पेशानी का पसीना लिया, अंबिया बना दिया। खलकल मलाइका मिनल अर्क सदरही, इसके सीने का पसीना लिया और फरिश्ते बना दिए। खलकल लोह वल कलम मिनल अर्क यदैन, नबी के हाथों का पसीना लिया, लोहो कलम बना दिए। खलकल अर्जो मिनल अर्क रजुलैन, हमारे नबी के कदमों का पसीना लिया, जमीन बना दी। हाँ, मुझे दुख होगा जो बंदा अगली सत्र में ना बोले दुनिया जो खाती है ये दाना जमीन देती है, ये रिस्क लेती है ये जमीन से मिलता है, और जो मिलता है वो नबी के कदमों के सदके से मिलता है। अब ये सब कुछ क्यों बनाया? इसलिए बनाया, आवाज आई मैंने तुझे बनाया अपने लिए, तुझे बनाया मैंने अपने लिए। अब जो बनाऊंगा, अब तो जो मेरी तरफ कीजिएगा सर, तुझे बनाया मैंने अपने लिए, अब जो भी बनाऊंगा वो तेरे लिए बनाऊंगा। मैंने आसमान का साहिबान उठाया तेरे लिए, बस जो भी काम करना यार एक दफा कर लो। आसमान का साहिबा उठाया तेरे लिए, जमीन का बिछोना बिछाया तेरे लिए। आज भी चंद बंदे शिया सुन्नियों से पूछते हैं कि तुम मिलाद क्यों मनाते हो? ये मिलाद मनाना कुरान की किस आयत में लिखा? आओ मैं तुम्हें कुरान से साबित करूं मिलाद किसने मनाया। सबसे पहले ये मिलाद ही अल्लाह ने मनाया था। खुदा ने कहा मैंने जमीन की दरी बिछाई है तेरे लिए, मैंने आसमान का साहिबा लगाया है तेरे लिए, मैंने सूरज की लाइट रखी है तेरे लिए, मैंने चांद में रोशनी रखी है तेरे लिए, मैंने सितारों में चमक रखी है तेरे लिए, मैंने हवाओं में तरन्नुम रखा है तेरे लिए, मैंने दरिया को रवानी बख्शी तेरे लिए, मैंने समुद्र को तुगयानी दी तेरे लिए, मैंने बादल को शोर दिया तेरे लिए, मैंने हवाओं को जोर दिया तेरे लिए, मैंने कलियों में चटक रखी तेरी मोहब्बत के लिए, मैंने सब्जी में लहक रखी तेरे प्यार के लिए। मैं कायनात में जो जो बनाता गया वो तेरे लिए बनाता गया, कायनात में जो जो सजाता गया वो तेरे लिए सजाता गया। तुझे मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया था, फिर कायनात का जर्रा जर्रा मैंने तेरे लिए बनाया, कायनात का जर्रा जर्रा मैंने तेरी मोहब्बत में बनाया। अभी यहाँ पे कोई आएगा और वो आके देखेगा कि यहाँ लाइटें हैं, यहाँ साउंड है, यहाँ दरिया है, यहाँ साहिबा है, कोई पूछेगा क्या हो रहा है, आवाज आएगी यहाँ मिलाद हो रहा है। वही बंदा कल यहाँ पे आएगा, न कलीन होगा, न साहिबा होगा, न मिंबर होगा, न रोशनियां होगी। वो कहेगा जो कल रौनक थी वो कहाँ गई? वो कहेंगे रौनक थी मिलाद की वजह से, मिलाद खत्म हो गया, रौनक खत्म हो गई। मेरे लग तूने कहा जमीन बिछाई है नबी के लिए, आसमान का साहिबा है तेरे पैगंबर के लिए, और अगर नबी दुनिया से चले गए हैं जमीन को लपेट क्यों नहीं देता, आसमान को गिरा क्यों नहीं देता, सूरज को बुझा क्यों नहीं देता? फिर मैं जाहिल न बनना, मोहम्मद थे नहीं, मोहम्मद है। नबी थे नहीं, नबी हैं। और जो आज कहता है कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबी दुनिया से चले गए, वो भी अपनी अजान में कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। अगर तूने नबी को हाजिर नहीं मानना फिर अजान बदल, जुर्रत कर मस्जिद के स्पीकर में कहे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। अगर वो थे होते तो कायनात गर्क हो जाती, वो हैं, मौजूद भी हैं, दरूद भी हैं, सलाम भी उन पे। इन 12 हजाबात में नबी का नूर रखा, 12 हजाबात से इस नूर को निकाला और नूर के दरियाओं में रख दिया। खुदा ने नूर के दरिया खल किए, इस नूर को दरियाओं में उतार दिया। दरे ज़ुहद में, दरे ज़ुहद से दरे करम में, दरे करम से दरे तकवा में, दरे तकवा से दरे जूद में, दरे जूद से दरे सखा में, दरे सखा से दरे हलाता में, दरे हलाता से दरे रहमत में, दरे रहमत से दरे शफात में, दरे शफात से दरे हुस्न में। मुकद्दस दरियाओं से अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। अब मुझे अगली सतर में पता लगेगा कितना मजमा जाग रहा है। सुल्ब आदम में इस नूर का आना था। आवाज आई फरिश्तों को, अब करो सजदा। इसका मतलब है सजदा आदम को नहीं हो रहा, सजदा उस नूर को हो रहा है जो आदम की पेशानी में मुंतकिल। मलाइका को हुक्म हुआ अब सजदा करो। इसलिए हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, अहले सुन्नत इब्न मुहय्यिद्दीन अरबी से लेके इब्न तैमिया तक जहां चाहो हजरत आदम का पुतला पहले से मौजूद था, सजदे का हुक्म नहीं था।
یہ نہیں کہ خدا نے فوراً آدم کا پتلا تیار کیا اور فوراً سجدہ کروا دیا، نہیں، آدم کا پتلا پہلے سے تھا لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا۔ ملائکہ گزرتے تھے آدم کے پتلے کو دیکھتے تھے لیکن انہیں پتا نہیں تھا یہ کس لیے۔ ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا، خدا نے کہا اب سجدہ کرو، سجدہ جسم کو نہیں، سجدہ نور کو ہے۔ اب یہاں سے سطر پڑھنے کے بعد کاش میرے پاس ایسی طاقت ہوتی، میں سطر پڑھتا نہ تمہارے دلوں پہ جا کے لکھ دیتا، سطر ہی اتنی قیمتی ہے۔ حضرت آدم کا پتلا پہلے سے تھا، سجدہ نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا۔ آدم کا پتلا پہلے سے تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا۔ پھر لفظ سننا، آدم کا پتلا پہلے سے تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب اس کا نور آیا۔ کعبہ بھی پہلے سے موجود تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب 13 رجب اس کا نور آیا۔ وہاں بھی نور کو سجدہ، وہاں بھی نور کو سجدہ، یہاں بھی نور کو سجدہ۔ آج بھی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی ہندو آ کے تم سے کہے کہ ہم بدھ پوجتے ہیں، تم بھی تو ایک عمارت کو سجدہ کرتے ہو۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ کعبے کے سجدے میں بھی دو چیزیں، ایک جسم جھکتا ہے، ایک روح جھکتی ہے، اور کعبہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کعبہ ہے مٹی کا گھر، ایک ہے اس میں نور۔ سجدہ بھی اسے دو چیزیں کر رہی ہیں، ایک بدن، ایک روح۔ بدن کا تعلق مٹی سے، مٹی کو جھک رہی ہے۔ روح کا تعلق نور سے ہے، نور کو جھک رہا ہے۔ صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا، خدا نے اسے صلب آدم سے صلب شیش میں منتقل کیا۔ صلب شیش سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب محلائیل میں آیا، صلب محلائیل سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب خنوخ میں آیا، صلب خنوخ سے صلب مسلوسخ میں آیا، صلب مسلوسخ سے صلب ملک میں آیا، صلب ملک سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام میں آیا، صلب سام سے صلب فقصد میں آیا، صلب فقصد سے صلب شالخ میں آیا، صلب شالخ سے صلب آبر میں آیا، صلب آبر سے صلب فالق میں آیا، صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا، صلب ارغو سے صلب تارخ میں آیا، صلب تارخ سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا، صلب کدار سے صلب بنت میں آیا، صلب بنت سے صلب حامل میں آیا، صلب حامل سے صلب یس میں آیا، صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا، صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا، صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب معاد میں آیا، معاد سے صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا، صلب نظر سے صلب مالک میں آیا، صلب مالک سے صلب غاب میں آیا، صلب غاب سے صلب لہب میں آیا، لہر سے صلب وبی میں آیا، لبی سے صلب کعب میں آیا، صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا، صلب کلاب سے صلب زید میں آیا، صلب زید سے صلب قصی میں آیا، صلب قصی سے صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب میں پہنچ کے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا۔ جو صلب عبداللہ میں آیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا علی و ولی۔ ایک آغوش آمنہ میں آ گیا، ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں آ گیا، ایک صلب عبداللہ میں، ایک صلب ابو طالب میں، اور جو صلب عبداللہ میں گیا وہ بھی صلب عبداللہ سے ہو کے آغوش ابو طالب میں آ گیا۔ اب ابو طالب کی گود میں دو حجتیں ہیں۔ مسلمانوں نے تاریخ لکھی اسلام کی 40 سال کے بعد۔ تم نے 40 سال کی پچھلی تاریخ کو کہاں کیا؟ 40 سال کی پچھلی تاریخ اس لیے نہیں لکھی کہ وہ تاریخ میں صرف 3 ہی ہستیاں نظر آ رہی ہیں کہ ابو طالب، خدیجہ، علی۔ 40 سال کے پیچھے تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا نا۔ 40 سال کے پیچھے مسلمانوں نے پوری تاریخ چھپا لی۔ صرف اتنا بتایا کہ 12 ربیع الاول کو کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے، بت ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آئے، یہاں نبی کی عزت بتا دی۔ پھر اس کے بعد فوراً تاریخ جو ہے وہ خود شرمندہ ہے کہ وہاں لکھا کہ نبی دنیا میں آئے، بت ٹوٹے، کنگرے گرے،
आतिश कदा जो फारस का आतिश कदा था, जिसकी आग हजारों साल से जल रही थी, वो बुझ गई हमारे नबी के आने की वजह से। फिर आगे अब तारीख में क्या लिखा, अब फौरन आगे तारीख में लिख दिया, नबी को नहीं पता था कि मैं नबी हूं, जबरील ने आके बताया कि आप नबी हैं। अच्छा, बुत कदे की आग को पता चल गया कि ये नबी है। कैसरो कसरा के किंगरों को पता चल गया कि नबी है। जो बुत टूटे थे उन्हें पता चल गया कि नबी है, और जिसके घर में आया है। अब ये तारीख मुसलमानों ने फौरन क्यों बदली? इसलिए बदली कि अब इस तारीख में उन हस्तियों का किरदार था। 40 साल तक मुसलसल यही हस्तियां अपना किरदार अदा करती रही, और ये इतना जुल्म हुआ है। मेरे सामने शिया अहले सुन्नत मुश्तरका अहबाब तशरीफ फरमा है, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने जुल्म अपनी तारीख पे किया है, क्योंकि तारीख लिखी गई है बादशाहों के दरबार में बैठ के। तारीख लिखी गई है दिरहम दिनार की पोटलियां ले लेके, और बादशाह चाहते थे कि नबी के खानदान का जिक्र कम से कम हो। अब ये दर्द दिल हम कहां बयान करें? अगर ये मुश्तरका मजमे में बयान नहीं करना तो कहां बयान करें? लिहाजा जो मेरे अहले सुन्नत भाई हैं, एक लम्हे के लिए मुसलमान होकर सुनिएगा, एक लम्हे के लिए मुसलमान होकर सुनिएगा। यहां अब हजरत अबू तालिब का नाम मिटाने के लिए फर्जी नाम तराशे गए। यहां लिखा गया कि ये नबी को दूध पिलाती थी, और नबी नबी नहीं थे, 40 साल के बाद नबी बने। मेरे अहले सुन्नत भाई जो बैठे हैं, वो आज के बाद इस बात की तहकीक करे, वो जाके पूछे उलमा से कि हमें बताएं उस बीबी जो दूध पिलाती थी उसका मजहब क्या था। अगर वो कहेंगे मुसलमान थी तो आप पूछिएगा कि किसके मुसलमान थी, नबी तो खुद नबी नहीं। मौजू पसंद नहीं है तो मैं जुमले तब्दील कर। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि बड़े खुश तरीन वो लोग होते हैं और इलाके होते हैं जहां पे शिया अहले सुन्नत मिल के मिलाद मनाते हैं। तो आप हमें बताएं कि उस बीबी ने किसका कलमा पढ़ा था? नबी का। तो नबी तो आपके अकीदे के मुताबिक खुद नबी नहीं थे। अब अगर वो कहेंगे कि नहीं वो कलमा नहीं पढ़ा था लेकिन दूध पिलाती थी, फिर मैं कुरान की आयत को कहां लेके जाऊं? अल्लाह कुरान में कहता वहर्रमना अलैहिल मराज़ि, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। मूसा नौकर है, ये सरदार है। हजरत मूसा तो 3 दिन के मजबूरी में भी दाई का दूध नहीं पी रहे, तो फिर ये दूध सरदार ने कैसे पी लिया? फिर इसका मतलब है ये नाम इसलिए तराशा गया, अगर ये नाम ना लिखते फिर बताना पड़ता किसने पाला। वो हजरत अबू तालिब का नाम मुअर्रख लिखना नहीं चाहता था, उसे मुअर्रख ने तारीख में माज़ल्ला लिख दिया कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। और इस्लामियात में बच्चों को ये बता दिया गया बेटा मर्दों में सबसे पहले इन्होंने कलमा पढ़ा था, बच्चों में सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था, इस्लाम की ज्यादा जंगें इन्होंने जीती थी। आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई थी? ये इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई? ये दावत ज़ुल अशीरा जो अल्लाह ने कहा कि इनको दावत ईमान दे, इसका मतलब जिन्हें दी जा रही है वो काफिर हैं, और जिनके घर में हो रही है वो साहिबान ईमान है। ये इस्लाम की पहली दावत मुअर्रिखीन ने बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, कोई मेरा सुन्नी भाई ये समझ के ना सुने कि ये शायद शिया किताबों में लिखा और हमारी किताबों में ये बातें साबित नहीं है। आप जितनी किताबें चाहेंगे इब्न खल्दून से लेकर डॉक्टर तारुल कादरी तक, उनका मैं एग्जाम लिखा है ये इस्लाम की पहली दावत हजरत अबू तालिब के घर में हुई। मजमा मेरे सामने पंचायत की सूरत में मौजूद है, जिनकी आंखों में नींद नहीं और चेहरे पे मौसम का असर नहीं, वो मुझे बोल के बताएंगे कि अबू तालिब का घर कहां था। कहते मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहां था? मक्का में। तो जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब के घर में क्यों हुई? चाहिए तो ये था, आपको पता चल गया 1400 साल के बाद कि हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, खुदा के इल्म गैब में नहीं था।
کہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا، پھر خدا کو کیا ضرورت تھی؟ اسلام کی پہلی دعوت سنگ بنیاد ہی اس نے گھر میں رکھی۔ جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو کہہ دیتا میرا حبیب جب میرا گھر مکے میں موجود ہے تو میرے گھر میں یا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، میری وحدانیت کی بات کر، اپنی رسالت کی بات کر، لا الہ کا ذکر کر، محمد رسول اللہ کی بات کر۔ بات اللہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے، بات رسول کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا اگر وجہ کیا تھی کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے۔ اس کا مطلب آپ مان گئے ہیں رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں بت جس کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے۔ آئیے جا کے ہسٹری سے پوچھئے تو صحیح کردار کیا ہے ان ہستیوں کا۔ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو محسنوں کو بھول جاتی ہیں۔ تو نے پاکستان کی کرنسی پہ قائد اعظم کی تصویر رکھی، کاش تم تاریخ میں ابو طالب کا ذکر بھی کرتے۔ بانی اسلام، مربی رسالت، نگہبان پیغمبر، جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے، جس کی انگلی پکڑ کے رسول نے چلنا سیکھا۔ کتنا بڑا کردار ہے حضرت ابو طالب کا۔ حضرت ابو طالب نے 3 دن تک اپنے گھر میں دعوت کی ہے، اور ایک ایک دروازے پہ جا کے کہا کہ میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ بلانے کا عرب میں کوئی طریقہ اور تو تھا نہیں، ابو طالب نے کھانے کا بندوبست کروا لیا۔ کچھ لوگ ذکر کے لیے نہیں آتے، انسانی فطرت کے عین مطابق لالچ سے خوراک رکھا گیا۔ جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آئے، دعوت کا اہتمام ہوا۔ دعوت بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی، پرتکلف۔ عربوں کو ان کے مزاج سے زیادہ کھانا کھلایا گیا۔ پہلے دن کھانا کھلا کے ابو طالب نے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ فرمایا انہیں اپنے گھر کے نمک کی عادت ڈالیں۔ دوسرے دن پھر آ گئے، آتے ہوئے اور لوگوں کو ساتھ لائے۔ تیسرے دن مجمع زیادہ ہو گیا۔ آج رسالت امام نے چچا کی ہوا کے دامن کو تھاما، تھام کے کہا چچا بات میری کوئی نہیں سنتا۔ فرمایا آپ بتائیں سنانا کب چاہتے ہیں؟ رسالت امام نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آج بات ہو ہی جائے۔ فرمایا پھر آج کوئی نہیں جائے گا۔ اب کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جب سب کھانا کھا چکے پوچھا کسی اور کو کوئی طلب؟ کہنے ابو طالب تو نے تو اتنا کھلا دیا 3 دن سے، ہم تو تیرے ممنون ہیں، ہم تو تیرے مقروض ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا اب حبیب قرضہ واپس لیتے ہیں۔ کیا کرنے لگا ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرے گا۔ ان کو خبر تھی کہ اب نبی کیا کہنے والے ہیں۔ یہ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، ابو طالب نے اپنی ابا کو کھولا، تلوار کو نیام سے کھینچا، گھر کے بیرونی دروازے پہ اپنی تلوار کی نوک کو رکھ کے کہا آج کوئی نہیں جائے گا جب تک وہ نہ بولے۔ اس کو خاموش ہو جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد نبی کے چہرے پہ نظر مار کے حضرت ابو طالب نے کہا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا، فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے، وبلغ رسالتہ من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ ابو طالب کا جملہ کہنا تھا، خدائی جھوم گئی۔ خدا نے کہا ابو طالب تو نے تو توحید پہ قرضہ کر دیا، تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہہ دیا، میرے نبی کو سید کہہ دیا۔ میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی نبی کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں، مجھے خدا نہ کہہ۔ اٹھئے اور تقریر کیجئے۔ متوجہ ہیں صاحبہ؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں اس میلاد میں کہ اسلام شروع کہاں سے ہوا، کس کے گھر میں یہ بنیاد رکھی گئی۔ رسول تقریر کے لیے اٹھے، کافروں نے سر جھکا لیے۔ یہ اسلام کی پہلی تقریر۔
रसूल ने काफिरों के दरमियान खड़े होकर अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ इंसानों कहो अल्लाह एक है। बड़ा मुश्किल था अरब में ये जुमला कहना कि जब एक एक घर में कई कई खुदा थे, उनके सामने कहना कि अल्लाह एक है। रिसालत माप का ये जुमला नहीं था, काफिरों के सीने पे खंजर चला। क्या अल्लाह एक है? सर उठा के देखा, जब दरवाजे की तरफ देखा तो अबू तालिब तलवार लेके खड़े। वहां पर चेहरा मोड़ के कहते हैं तुझे किसने बताया है कि अल्लाह एक है? फरमाया मैं उसका रसूल हूं। चंद बूढ़े सरदार ऊंची आवाज में कहका लगाया, कहका लगा कहते अबू तालिब मुबारक हो, आज के बाद भतीजे की अतात करेगा। ये क्या कह रहा है तेरा भतीजा, ये अब्दुल्ला का बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं नबी हूं, ये हमारे दरमियान रहा है और अब ये कह रहा है कि मैं नबी हूं। अब इसकी नबूवत को माने, क्या गवाही है कि ये नबी है? अब इतना कहना, ये पीछे से अली की आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह है, मैं गवाही देता हूं ये उसका रसूल है। रसूल का मैं गवाही देता हूं ये मेरा जानशीन है। इसका मतलब आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अली की सुन्नत है। अली वलीउल्लाह कहना नबी की सुन्नत। बिस्मिल्लाह, हम गवाही देते हैं, मैं गवाही। आओ इस्लाम में किरदार तो देखो किन हस्तियों का किरदार है। अली उठे, अली ने कहा मैं गवाही देता हूं। रसूल कह रहे हैं अल्लाह एक है, अली पीछे से कह रहे हैं हाँ अल्लाह एक है। आगे मोहम्मद रसूल अल्लाह है, पीछे अली वलीउल्लाह है। अब मैं जुमला बदल के कहने लगा और जुमला आपके जहनों को जगा देगा। अबू तालिब के दोनों बेटों ने पूरे कुफर को घेर लिया। आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे अली वलीउल्लाह। आगे देखे तो मोहम्मद नजर आता है, पीछे देखे तो अली नजर आता है। फरमाया यहां से मान के जाओ। मुसलमानों ने ये अपनी तारीख के जुमले छुपा दिए, जबकि ये इंतहाई अहम चैप्टर था, इसे दीनियात का हिस्सा बनना चाहिए था, ये पढ़ाया जाता, लेकिन छुपा दिया। सिर्फ क्यों? इसमें वो किरदार नजर नहीं आ रहे जिन्हें मुसलमान मनवाना चाहता है, और वो किरदार नजर आ रहे हैं जिनको वो मनवाना नहीं चाहता। मुसलमानों ने अपनी ये जो नौजवान बैठे हैं, क्योंकि अब आपके लिए मुश्किल नहीं है दीन पे रिसर्च करना, आपकी उंगलियों के नीचे दुनिया की लाइब्रेरियां हैं। अब आप किताब पढ़ने के लिए मौलवी के मोहताज नहीं है। आप मुताले का शौक पैदा कीजिए, और आप इस्लाम की हिस्ट्री को ढूंढना चाहें तो सबसे ज्यादा इस्लाम की हिस्ट्री को जो कलेक्ट किया वो रोमन एम्पायर्स ने किया, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर्स। क्योंकि मुसलमानों ने, ये ईसाइयों ने मुसलमान की तारीख क्यों खरीदी? अगर आप बोर ना हो तो मैं ये जुमला भी बता दूं। मुसलमान जब लश्कर ले जाके खित्ते फतह कर रहे थे तो इन्होंने अपनी तारीख की किताबें रद्दी बना के बेची थी। जब मुसलमानों के जब ये जाते थे और दूसरे बादशाह पे हमला करते थे, उसके कुतुब खाने चोरी होते थे, जला दिए जाते थे, तो मुसलमानों की ये पूरी तारीख की किताबें जो कलमी नुस्खे थे, जो हाथों से लिखे हुए थे, ये या दरिया में बहा दिए गए या ये रद्दी बना के बेच दिए गए, और ये सब खरीदे ईसाइयों ने। और आज भी हॉलैंड में एक शहर है, डिच उसका नाम है, सबसे पहले ईसाइयों ने जो एक प्रेस बनाया था वो सबसे पहले उस शहर में बनाया था, और उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों की तारीख दोबारा छापी। और ईसाई उन पे एतराज करते, ये मुसलमानों की हिस्ट्री है, तुम क्यों छाप रहे हो? उन्होंने कहा अभी ये मुल्क फतह कर रहे हैं, इन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर जब उन्हें जरूरत मुसलमानों को पड़ी तो फिर उन्होंने सोने में तोल तोल के दी है मुसलमानों को तारीख, और उन्होंने उसके जो